2 जुलाई 2020 रात के समय तकरीबन 12:30-1 बजे के करीब उत्तर प्रदेश के कानपुर तो तकरीबन 50 किलोमीटर दूर पिंड का नाम बिकरू विखे एक घटना वापरती है। 8 पुलिस मुलाजम जिहदे विच एक DSP, एक सब इंस्पैक्टर अते होर मुलाजम उस मुकाबले दे विच मारे जाते हैं ते तकरीबन 5 के करीब जिहड़े होर गंभीर रूप से जख्मी होंदे ने। हौली हौली ये खबर मीडिया दे विच आउंदी है ते पता लगता है पुलिस ਅਤੇ राजनीतिक नेतावां दे गठजोड़ तो पैदा होया उत्तर प्रदेश का एक बहुत मशहूर गैंगस्टर गुंडा बाहूबली विकास दुबे, जिसनूं फड़न वास्ते उत्तर प्रदेश की पुलिस तकरीबन 12-12:30 बजे रात नूं थाने तो चलती है ते 1-1:30 बजे के करीब जदों उसनूं फड़न वास्ते बिकरू पिंड पहुँचती है तो विकास दुबे के साथियों वालों अपने घर की छत तो चढ़ के बहुत जबरदस्त भारी फायरिंग की जाती है, जिस दे विच AK-47 तक के हथियार भी वरते गए ते 8 पुलिस के जवानों नूं इहदे विच शहीद होना पिया। थोड़ी जी पिछे गल करते हैं, ये घटना तकरीबन 2 जुलाई रात को वापरती है। 6 दिन बीतन तो बाद भी हजे उत्तर प्रदेश की पुलिस 50 तो ज़्यादा टीमां STF पूरे जोरां शोरां दे नाल उस विकास दुबे नूं फड़न दे विच लगियां ने। तकरीबन 300-350 तो ज़्यादा टिकाणियां ते छापे मारे जा रहे हैं। 2 जुलाई तो थोड़ा जिहा पिछे चलते हैं, एक दिन पहला जदों एक राहुल तिवाड़ी नां दा व्यक्ति पुलिस स्टेशन दे विच जाके एक अर्जी दिंदा है कि राहुल तिवाड़ी भाव मैनू अते मेरे सहुरे नूं विकास दुबे के साथियों वालों अगवा किया जाता है, उसके घर ले जाया जाता है, बुरी तरह नाल कुटमार की जाती है अते जबरदस्ती उहदे कोलों उहदी जमीन के कागजात उत्ते दस्तखत करा के ते उसकी जमीन खोई जाती है। वो एक अर्जी दिंदा विकास दुबे के खिलाफ। संबंधित थाने की जिहड़ी पुलिस के कुछ मुलाजम विकास दुबे के घरे जदों उस नाल गलबात करन वास्ते जांदे ने ते पता लगता है कि वो अपनी ताकत के नशे दे विच, राजनीतिक नशे दे विच वो उन्हां मुलाजमां की बहुत बेइज्जती भी करता है ते उन्हां नूं उत्थों वापस मुड़ना पैंदा है। वापस आके वो अपने उच्च अधिकारियों के नाल गल करते हैं तो ये फैसला किया जाता है कि रात के समय तकरीबन होर जिलियां की पुलिस नूं नाल लैके उसनूं घेर के ते जिहड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर पुलिस के कुछ मुलाजमां वालों ये जिहड़ी मुखबरी इन्फॉर्मेशन उस विकास दुबे नूं पहुँचाई जाती है कि अज रात नूं तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब जिहड़ी साडी पुलिस है वो तैनूं फड़न वास्ते आ रही है तो विकास दुबे अपनी पूरी तैयारी के नाल अपने साथियों नूं बुला के हथियार इकट्ठे करके ते पूरी तैयारी दे विच वो उन्हां पुलिस वालियां दी उड़ीक करदा है। हुण जदों ये पुलिस अपनियां गड्डियां दे नाल उस पिंड दे विच दाखल हुंदी है ते पिंड दे बार-बार एक JCB मशीन लगा के उस गली नूं सड़क नूं बंद किया जाता है ताकि मजबूरन बस पुलिस वालियां नूं उन्हां गड्डियां तो उतर के
ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿਚਾ ਦੁਬੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾਨੂਮੀ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਚਾ ਦੁਬੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਰਾਤ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਚਾ ਦੁਬੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਉਤਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਖੋਹ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਚਾ ਦੁਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 5 ਗੁਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਬਾਰੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2000 ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ, ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਦਾ। 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ FIR ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ 100-200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਤੋਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਸ਼ਮਦੀਨ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਕੇਵਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਇੰਜਾਮ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ FIR ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜਦੋਂ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਸਪਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ DGP ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ DGP ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵਤੀ
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 43 ਕੇਸ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 70 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਸਪਾ ਦਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ ਬਤੌਰ CM ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੌਪ 10 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਟੌਪ 10 ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 6 ਜਿਵੇਂ 6 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜੇ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 2019 ਤੱਕ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟੌਪ 10 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, CM ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਜਾਂ UP ਛੱਡੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ SSP ਅਨੰਤ ਦੇਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਤ ਦੇਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦਰੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਬੇਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਨੰਤ ਦੇਵ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਅਨੰਤ ਦੇਵ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 160 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 160 ਇਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ 100 ਤੋਂ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਜਿਸ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਚੋਬੇਪੁਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1-1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੇ ਕਿੱਥੇ 43 ਤੇ ਕਿੱਥੇ 70 ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 8 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੰਤ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 8 ਜਵਾਨ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸੋਚੀਏ, ਉਹਨਾਂ 8 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ
ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਸਾਡੇ 8 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਗਿਆ।